वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पवित्र अति पावन गोद विच जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे सोहणे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए समय अते सवासां नूं आप जी सफलियां बना रहे हो। अपने इस मनुखा जीवन दा सब तो बड़ा जो प्रयोजन है वो यही महान कुंभ है। सतसंग दियां घड़ियां विच बह के उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफते खुदाए सरवण करना। जिथे हर रोज आप जी सतगुरां दे पावन रंगले इतिहास का आनंद माणदे हो, अज भी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया ने अपार अपार कृपा की। आपां एकत्र होए हाँ। परसों शाम के दीवाना दे विच आनंदपुर साहिब की पावन धरती के चोजां नूं आप जियां ने सरवण कीता सी। पिता जी के संस्कार की मर्यादा क्रिया तो उपरंत गुरता गद्दी ते सजे ने गोबिंद राय जी हर रोज सतगुर जी संगतां नाल मिलदे ने, मिलवर्तन वधाउंदे ने। जिन्नियां भी संगतां आके वैराग करदियां ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे परथाए कलगीधर जी उन्हां नूं इस सृष्टि दा इस जीवन दा ज्ञान सुणाउंदे ने। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जियां ने पिछे सरवण कीता है। आओ कुछ समां उस प्रभु की याद विच जुड़िए। मन चित सुरत अते बिरतियां लेके चलिए आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते जिथे मेरे दशमेश पिता तखत ते सुभाए मान ने। रसना गुरु पवित्र आदब सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा संगत वृंद बिलोकती चौह दिश ते बहु आए। बद जारी की सहत ही दिल्ली ते सिख आए। दीन दुनिया दे मालक महान पर उपकारी सरवंस दानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते जदों तो गुरता गद्दी ते सजे ने उसे दिन तो सतगुर जी संगतां दे विच दरबार सजाउंदे ने। अज भी हर रोज की तरह कलगीधर जी ने दरबार सजाया है। हजारां लखां की गिणती तादाद संगतां दी है। बाबा बुढ़ा जी दी वंश दे विचों जो भाई गुरदित्ता जी सन जिन्हां दे परथाए आप जियां ने नावे सतगुरां दी कथा विच सरवण कीता। मजनू के टिल्ले दी पावन धरती ते जो शरीर दा परित्याग कर गए सी, जो सतगुरां दे प्यार दा विछोड़ा झल नहीं सके, बचन कीता सी महाराज तन करके जदों इस फानी संसार तो जाओगे ते मैनूं नाल ले चलियो। वो बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र जिन्हां दा नाम इतिहास विच भाई राम कोयर लिखिया है। कोयर जिन्हां ने ये सारी कथा कलगीधर जी दी आप लिखवाई इकट्ठियां की, क्योंकि ये सतगुरां दे समकाली ने। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तो बाद 53 साल तक जिउंदे रहे भाई राम कोयर जी।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਨ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਅਰਪ ਅਗੋਰ ਭਇਓ ਤਬ ਠਾਜੋ, ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਆਨੰਦ ਬਾਜੋ। ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਜਿਆ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਕਹੋ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਨ ਜਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਨਾਮ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਸਕਾਰੇ, ਕਿਹ ਸਥਾਨ ਵਹਿ ਰਾਖ ਸੁਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਸੋਦਾ ਬਿਸਮਿਓ ਮੁਝ ਬਿਨਾ ਬਤਾਏ, ਜਾਨ ਲੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਪਰਿਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਿਓ ਬਿਨੈ ਸਹਿਤ ਹਰ ਖਾਨਾ, ਜਥਾ ਭਇਓ ਰਾਵਰ ਸਭ ਜਾਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਝਰਨੇ ਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 999 ਨਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
हर कोई पल्ला झाड़ेगा जी पानी समुंदर विच जांदा है, इन्ना पानी कुदरत दा आउंदा है, समुद्रां विच जांदा है, समुंदर फेर नहीं रजदे। आखो सतनाम, कदे नहीं भरदे, वो फेर खाली दे खाली फेर उछलदे ने। लखी शाह बरसाना कहंदा महाराज तुसी समुंदर हो, सागर हो, सतगुरु जी सब कुछ तुसी जाणदे हो ते मेरे तो क्यों पुछदे हो? मैनू ते तां पुछो ते मैं दसां तुहानू तां जे तुहानू पता ही कख ना होवे। आखो सतनाम, सियाणे दे सामने किद्दां बोलिया जावे जिहनू सब कुछ पता होवे। बड़ी निमरता विच कहण लग्या महाराज तुसी जाणदे तां हो सब कुछ, दसण नू ते पुछण नू मेरे कोल है की है। ओ सबिद के हेत सुनावन, बूझो मोहे कथा गुर पावन। देखो सिख दी निमरता, कहता महाराज जे आप जी ने हुक्म कीता है इन्हां संगतां नू वचन सुणाउने ने ते फिर मैं दस सकदा, तुसी पुछो। क्योंकि मर्द भी चाहुंदे ने संगतां नू पता लगे दिल्ली विच होया की। अज दा प्रसंग खेती विच रखियो, जिने अज दी कथा सुनी है उन्हें सारा इतिहास ही समझ आ गया जिने अज दी सुन लई। हुण गुरु तेग बहादुर साहब दियां दे परथाए कलगीधर पिता आप पुछ रहे ने ते लखी शाह बरसाना कहंदा मर्द जो जो पुछोगे इस मत दे अनुसार ओही जवाब देआंगा। आदम दुरंगे कारत कीना, पुन डेंगमपुर फेर सो दीना। लखी शाह बरसाना दसन लगे सतगुरां दी शहादत तो बाद वेखो आई विटनेस पहला भाई जैता जी जिन्हां ने सीस कटदा वेखिया उन्हां आके दसिया इस प्रकार कटे। उन्हां कोल कल्ले सीस दी नॉलेज सी, जानकारी सी। लखी शाह बरसाना जिन्हें सतगुरां दे धड़ दा संस्कार कीता ओ कहंदा महाराज दुनिया दे सब तो नीच बंदे, दुनिया दे सब तो नीच औरंगजेब ਇੱਥੇ ਜਮਾਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਨੀਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੀਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਨ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਾਧਕ ਦਰ ਜੋਏ, ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਸੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਢੋਲੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਹੱਲ ਸੋਸ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਿਓ ਸਬਿਦ ਕਰ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਰਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੋਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਫਿਆ। ਹਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਨਹੁ ਬਤਾਵਾ, ਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਥਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਕੌਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਸੀ ਕਹੇ?
ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 47 ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਬੜਿਆ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲੇ। ਵਕਤ ਆਇਆ 1984 ਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਘੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਚਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਲਵੇ। ਕਰਤ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਦੇ ਨਾ ਬਤਾਏ, ਸ਼ਾਹ ਬੰਦ ਹਮ ਦੇ ਮਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਛਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਦੂਰ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਮਹਿ, ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸ ਪੁਰ ਮਹਿ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਉਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ਼ਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਦਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕਰ ਐਸੇ, ਦਰਜਤ ਬੋਲੇ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ, ਜਲਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਅਬ ਪੰਥ ਬਤਾਵੋ, ਸਕਲ ਜਗਤ ਮਹਿ ਮੋਹ ਵਿਦਤਾਵੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਆਖੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 206-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਨਾਮ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਵਕ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਖ ਹੋ ਜਗ ਕੇ ਦਰ ਇਕ ਥਾਏ, ਤਿੰਨ ਬਹਿ ਮਿਲੇ ਏਕ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੀਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੀਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ, ਸੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਦਿਸੇਗਾ, ਜਮਾਨਾ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਬਹਿ ਪ੍ਰਤਕ ਪਛਾਨਿਓ ਪਰੈ, ਰਲੇ ਨਾ ਕਿਨਹੁ ਕਿਸਹੁ ਕਰੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਰਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਜੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੇਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਕਿਤੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਰਾਜ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਵਿਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਔਗਣੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਮਰਦ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं।
चिड़ियां नाल मर्द ने बाज भी लड़ाए, गिदड़ां दे सामने जिन्हां नूं भजणा पैंदियां सी खालसा बना के उन्हां नूं डर बनाया। आउण वाले समय च सब कुछ आउणा है। इसे धरती ते बह के मर्द जो बचन करदे ने, जिहड़ा वीर रस अज 10 साल की उम्र विच लखी शाह बंजारा वेख रहा है, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਥਾ ਬਕਦ ਮਹਿ ਹੰਸ ਨਾ ਛਪੈ, ਗ੍ਰੇਜਨ ਵਿਖੇ ਮੋਰ ਜਿਮ ਦਿਪੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਹੰਸੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਕਦੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਗਲੇ ਅਤੇ ਹੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਦੋ ਨੇ, देखण नूं शरीर एक वर्गे लगदे, पर उन्हां दी आदतां तो पहचानिया जांदा है। हुण कां दी बिरती ते बगले दी बिरती इक्को ही है। बगला काल नीच की संगत जाए रंग बिखू मुख लाइए। हुण कां काला है ते बगला चिट्टा है। जे वेखिए दोने वासाहारी ने, दोने डंडियां मच्छियां फड़न वाले ने, पर जिहड़ा बगला ना, बगले तो उत्तम है हंस। मान सरोवर ते रहंदा है हंस, ते ओदी बिरती सच्ची है, हीरे मोती खांदा है। मर्द कहंदे बगलियां विच मेरा हंस दिसेगा। बगले कौन ने? साडे वर्गे चिट्टे कपड़े वाले, आखो सतनाम साडे वर्गे। ये सच्चियां गल्लां ने जी। जिन्नी देर आपां अपने वल वेख के गल नहीं करदे ते सुणन वाले नूं गल दा स्वाद कित्थों आउणा, क्योंकि आपां भी विच ही आ। ते अज हुंदा की है जी, मैं महान ते बाकी सारे अनजान ने। इदां नहीं हुंदा। सुनने वाले महान होंदे, करने वालियां दा जीवन ते इहो जिहा हुंदा है। साडे वल ना देखिया करो, जे साडे वल वेख के तुरदे रहे ना, सच्ची गल है, रब नूं नहीं बन सकदे। आखो सतनाम। साडा काम ढोल वजाउणा, ढोली दा ढोल अपना खाली हुंदा, रौला लोकां कोल पाई जांदा है। पर हां जिहने ढोल दा टग्गा सुन लिया, जिहदी आवाज ढोल नाल जुड़ के पुकारू वाले पासे चले गई ना, वो जुड़ गया। जिहड़ा बंदा साडे नाल जुड़ के रह गया, वो खाली रह जाएगा। इस करके किसी प्रचारक की निंदा ना करो, किसी बल ना वेखो, ये वेखो बचन सुने ने, सुन के मैं सतगुर नाल किवें जुड़ना है। साडा तां काम आई असीं ते ही करना है। मर्द कहंदे जिहड़ा बगला है वो भी सफेद, हंस भी सफेद, फर्क की गुणा हुंदा है। ते बगले बहुत होणगे, पर बगलियां विच वो हंस पहचानिया जाएगा कि अज बहरूपीए सिख नहीं हैगे, बहुत ने। सानू दिसदी ज्यादा ने, क्योंकि साडा अपना अंदर हो जा। अजे तक हंस कदों दिसणगे? हंसां दा इक्को एक खाना है, जे किते दुध विच भी चुंझ पा लैण, पानी एक पासे ते पनीर एक पासे, वो औगणा नूं छड्डी जांदे, गुण ग्रहण करी जांदे। जिहड़े प्यार वाले कलगीधर दे सिख ने, वो जिहड़े साडे वर्गे बगलियां वर्गे ने ना, वो बिरती बना के अखां बंद करके नित बैठा मच्छी नूं तार लावे। आखो सतनाम। बगले का सुभाव की है, समाधि ला के बैठा, अख बंद कीती है ते पैर चुके है, मच्छी तुरी जांदी, सोचदी है कोई बहुत होना, जदों नेड़े आउंदी झपट मार के फड़ लैंदा, शिकार बन के। आ बगल है। मर्द कहंदे मेरी कौम नराली होएगी, ये खालसा अकाल पुरख दी फौज है। उत्थे बचन भी लिखे ने मर्द ने, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये प्रगट होया परमात्मा दी मौज विच। इस करके खालसा वखरा है। खालसे दा अर्थ की जिहड़ा 60% शुद्ध होवे, जिहदे विच मिलावट ना होवे। आ हिंदुस्तान दी धरती ते दसो इत्थे ते पानी भी मिलावटी है, ते फिर तुसीं क्यों लोकां नूं कही जांदे हो भी फलाणे चौगड़ बड़े ने जी, फलाना सिख बन के भी नहीं सुधरिया, इत्थे ते दुध पी लो वो मिलावटी। आखो सतनाम। ते सिख मिलावटी क्यों नहीं बनणगे? साडी ते फितरत लोकां दी ए है, हर चीज विच डुप्लीकेसी ते धर्म विच भी होएगी। ये चलेगा, क्योंकि 5 प्रकार दी सिੱਖੀ, जिस सिੱਖੀ विचों मर्द सच्चे सिख दी अज वार्ता कथन करदे ने ना, वो लभणे बहुत औखे ने। ये नहीं हो है नहीं, उते बाणी नूं पुछो, इतिहास की गवाही बाणी भर रही है नवेले नाही घड़े। घड़े कहते बहुत ज्यादा नूं, मर्द कहते बिरले ने। बिरले किन्ने को होणगे? करोड़ां चों, लखां चों, हजारां चों एक अद्धा। फैल फकड़ संसार, फकड़ गल्लां फोकियां फोकट करन वाले तुहानूं बड़े मिल जाणगे। आ बड़े मिलणगे तुहानूं अखां बंद करके रब विखाउण वाले, अखां खुलियां चों रब विखाउण वाले। गुरु नानक दे सिख मिलणगे। आखो सतनाम। बिरले होणगे।
ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਗੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਕਸਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਜ ਹੋਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਦਿਸੂਗਾ? ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਏ। ਜਿਉ ਖਰ ਗੰਧ ਮਹਿ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ, ਜਤਾ ਮ੍ਰਿਗਦ ਮਹਿ ਕੇਹਰ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਚਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਭਾਰ ਢੋਦੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਢੋਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਭਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠਾ ਫੜਾਤਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਛੰਨਾ ਡੁੱਲ ਜੂ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਬਚਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭਰਿਆ ਦਰਬਾਰ ਮਸੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਬ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸੰਦ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਵਨਾਨਾ ਭੇਖਨ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਮਮ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਗਲੋ ਪਰਖਾਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਬਸ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਰੂਪੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਆਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਆ ਪਿੱਤਲ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਤ ਸਭਾ ਸਭ ਬਿਸਮੈ ਹੋਈ, ਬਾਕ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਤ ਸੋਈ। ਇਹ ਅਚਲ ਚੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਥਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਪੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ।
ਕੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਬਹਿਰੂਪੀ ਹਾਂ, ਭੇਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1699 ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1400 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦ ਪਦਚਾਰਾ ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ, ਤੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਾਜ ਕੀ ਮਸਰਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਮਰਦ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਖ ਰਹੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਲੈ ਬ੍ਰਿਖਦ ਕਧੇਰੇ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਧਰ ਦੇਰੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਠਿਆ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸੌਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਸੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾਤ। ਉਸ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 5000 ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 400-500 ਗੱਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਮਹਾ ਧੂਰ ਵਾਯੂ ਤੇ ਭਈ, ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹਿ ਜਾਣੀ ਗਈ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਸੀ, ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 4 ਗੁੰਜੇ ਕਾਰਨਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਨੇ 4 ਦੇ 8 ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਉੜਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਬ ਉਠਾਏ ਮੈਂ ਸਕਟ ਬਜ਼ਾਰੇ, ਧਰ ਕਰ ਧਰ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਖਬ ਸੰਭਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਛੋਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੂਹ ਪਾ ਲਈ ਉੱਤੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਾਛੇ ਖੋਜਨ ਲਗੇ ਕਧੇਰੇ, ਨਹਿ ਪਾਇਓ ਧਰ ਸਭ ਵਿਦਹੇਰੇ। ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਧੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਏ ਭਲੇ ਸੰਸਕਾਰੇ, ਦੇਨ ਪਸ਼ਪ ਮੈਂ ਭਲੇ ਸੰਭਾਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
मैं शब्द सिर्फ एक गल दसन लई वरतिया जा रहा, हमें दा वाचक नहीं जी मैं कीता कोई कर नहीं सकिया, वो हमें नहीं सिख विच। सतगुरु जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਲਣ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂਬਰ ਗਾਗਰਾ ਦੋਏ ਮਹਿ ਪਾਈ, ਤਿਸੀ ਥਾਨ ਮਹਿ ਰਾਖ ਗਟਾਈ। ਮਰਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਰਾਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 2 ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਤਾ। ਫੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਤੁਮ ਬਟ ਸਮਰੱਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਵਿਦ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਿਸ ਪਰਤਬ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਖੋਏ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਿਤਾ ਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਮਰਦ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਸਿਆ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਲਖੀਆ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖੇ, ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 21 ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੰਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਨੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 21 ਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਆਂਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 21 ਕੁਲਾਂ, 33 ਕੁਲਾਂ, 101 ਕੁਲਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਫਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਹੈ ਫਲ ਹੈ ਜਗਤ ਮਹਿ ਭਾਰੀ, ਹੋਏ ਸੁਖ ਗੁਰ ਕਾਇਆ ਸੰਸਕਾਰੀ। ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਫੜੇਗੀ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਅੱਜ, ਕੁਝ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਮੁਸ਼ਤ ਰਹਿਨ ਦੇਹੋ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਨ, ਜਪ ਹੋਵਹਿ ਮਮ ਪੰਥ ਮਹਾਨ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਊਗਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਬਦ ਹੈ ਦੇਹੁਰ ਥਲ ਪਰਖੈ ਹੈ, ਪੁਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਥਾਨ ਬਨੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਾਸਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਤੁਮ ਲਾਰੇ,
कलगीधर कहंदे मेरा ओ सिख खालसा दिल्ली विच अस्थान बनाएगा ते ओने गुरुद्वारा बनाउणा ते उसे ने तांबे दे ए बर्तनां नूं कढ के संस्कार कर देना, एक थड़ा बना देगा। बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली दे गुरुद्वारे प्रगट कीते, कदे इतिहास पढ़ियो जिन्नियां कोटा ने ना, पटियाला कोट हो गई, मोरी गेट हो गया, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ 30,000 ਦੀ ਕੋਟ ਕਾਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? 30,000 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ 30,000 ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਾਤਾ 30,000 ਕੋਟ। ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਮੇਖ ਲਗਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਕੱਟੇਗਾ, ਕਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਰੇ ਸੀਸ ਗਾਂਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੌਂਕ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਕਿੱਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਮੋ ਆਏ ਜਬ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਗੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਈ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਆਖੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਰਦ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਰਗਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰੰਗਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ